सर विवाह मंडप चोरी करथिबा रोकु धरा जायछि जो विवाह मंडप चोरी हेतला रिकवरी होइछि। देखो तो गत 2 तारिख दिन गत 2 फेब्रुआरी 2025 रे गोटे विवाह मंडप मैत्री विहार पुलिस स्टेशन लिमिट रे गोटे विवाह कार्यक्रम चलथिला। से समय रे 2 जन व्यक्ति युवक आसिकिरी अति चतुरतार सहित से विवाह रे जो सामग्री अलंकार एवं किछि पैसा सेटा विवाह मंडप रु चोरी कर नै जाइथिले। ए उपरे हमरो गोटे केस होता मैत्री विहार रे केस नंबर 35 डेटेड 2/2/2025। तो मैत्री विहार पुलिस स्टेशन परवर्ती मुहूर्त तार इन्वेस्टिगेशन आरंभ करते। बट सिमिलरली गोटे इनसीडेंट अटेम्प्ट होता पुरी रे। तो से जड़े जड़े धरा पड़ा पुरी रे ताको रिमांड रे आने पचरा उचरा करूँ एवं आमको किसी क्लू मिलला पर आमर गोटे टीम जाइथिला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर से गोटे आम जो क्लू पाइलु जे जो ग्रुप गोटे विशेष गोटे गाँव रोटे अंचल लोक ए ग्रुप से माने बुली बुली देश जाक बुली बुली एमती विवाह मंडप रु चोरी करती। यह मोडस ऑपरेंडी जो आम जाना पाइलु आम गलु एवं सक्सेसफुली से लोकटा धरा है अरेस्ट है एवं जेते भी आर्टिकल चोरी होता चोरी सामग्री समस्त आर्टिकल आम जबत करूँ रिकवर कर 100% रिकवर कर। देखो आप जानते आप गणमाध्यम भी आगु प्रचार प्रसार जे विवाह समय रे भुवनेश्वर पुरी जोटा बड़ सहर जो बहुत गुड़ा विवाह कार्यक्रम मान हुए और अन्य मांगलिक कार्यक्रम हुए यही समय गत वर्ष ए प्रकार गोटे सिमिलर इनसीडेंट 3-4टा इनसीडेंट रिपोर्ट होता पुरी रे रिपोर्ट होता और भुवनेश्वर रिपोर्ट होता। गोटे पर्टिकुलर गैंग ये पर्टिकुलर गैंग ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर अंचल रहती से माने विभिन्न जगह बुली बुली यही प्रकार चोरी करती क्राइम करती। तो ना आम पुणी थे पुरी गिरफ है रिमांड अणाई केस रे टेक करने कारण से समान व्यक्ति ये पुरी रे अटेम्प्ट करथिला चोरी करने से व्यक्ति ही भुवनेश्वर में चोरी कर सहयोगी रितेश सिसोदिया से गिरफ होइछि एवं आमे जेते सब चोरी सामग्रीटा रिकवर करथिलु मध्य प्रदेश। गोटे पेयर डायमंड बैंगल्स रिकवर होइछि गोटे डायमंड मंगलसूत्र होइछि गोल्ड इयररिंग होइछि गोल्ड रिंग होइछि 2टा एवं गोटे डायमंड ब्रेसलेट रिकवर ना एटा केवल हमको ए सब जिंस जेते ज्वेलरी जाइथिला सब गुडा रिकवर। हाँ ताको रिमांड रे अणा जीवो सतीश रेड्डी आलिया स्पाइडर सती रिमांड रे अणा जीवो आउ आम जेहेतु 2टी केस डिटेक्शन एटा केस डिटेक्शन है आ गोटे केस 2023 रे जो होइतला सेटा मध्ये से करथिला हम पाखरे ठोस प्रमाण अछि तो ताको मध्ये रिमांड रे अणा जीवो एवं प्रॉपर्टी रिकवर करा पई चेष्टा करा जीवो। सर लाइफस्टाइल देखिले कुकुर लक्ष लक्ष टका कुकुर पई लक्ष टका बॉल किनिबा और गर्लफ्रेंड ए सब जिंस पई सर लाइफस्टाइल मेंटेन करते बकले चोरी पैसा पई सर करला ना कोन। हाँ स्वाभाविक भाव रे से चोरी पैसा रो ही तार एते संभ्रांत जीवन शैली से बंचुथला एवं विभिन्न बड़ बड़ से तार जो मोडस ऑपरेंडी थिला जैसे रिच क्लास को एक टार्गेट करथला पॉश लोकालिटी जोठी सबुठार वीआईपी रिच लोकालिटी अच्छी सहर मान करे सेठी टार्गेट करथला एवं से चोरी उपार्जित धन रे ही से तार लाइफस्टाइल मेंटेन करथला। ना 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 एटा गोटे कॉम्प्रिहेंसिव एटा प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन हेची केवल जो जूता रे धरा पड़ला सेमती हुए नै गोटे क्राइम रो इन्वेस्टिगेशन रे बहुत गुडा डायमेंशंस थाए एवं आई वुड कमेंड द टीम जो टीम लागी पड़थिले केसटा को डिटेक्शन करिया पई से माने तांकर प्रोफेशनल स्किल्स इन्वेस्टिगेशन स्किल्स
ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଛକ ନିଦର୍ଶନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜୁତା କିମ୍ବା କେବଳ ସିସିଟିଭିରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କେସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଡାଇମେନସନ ଥାଏ। ତାକୁ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଆମେ ଡିଟେକ୍ସନ କରିଛୁ। ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଆଜି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲବ ବୁକ୍ କରିଥିଲା, ତ ଯଦି କିଛି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ନାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ନଲେଜ ନାହିଁ, ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ସାର୍ 2023 ଆରଏସଏସ୍ ମାଲିକ ଘର ଯୋଉ ଲୁଟ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଗନେଷ୍ଟରେ କଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇଛି? ସେ କନଫେସ୍ କରିଛି। ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି କନଫେସନ, ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜେସ୍ ଆମେ ତାକୁ ଟାଲି କରି ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଦେଖିଲୁ, ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ବିଲିଭେବଲ୍। ଆଉ ସେ ନିଜେ କନଫେସ୍ କରିଛି ଯେ ସେ 2023ରେ ଜଣେ ଥରେ ଆସିଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଠୁ ଚୋରି କରିଥିଲା ଏବଂ 2025ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆରଏସଏସ୍ ମାଲିକ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଇଏ କନଫର୍ମ? ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା କିଛି କ୍ୟାସ୍ ଆଉ ଜୁଏଲାରୀ ଯାଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଠାରୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ବରାମଦ କରିଛୁ, ତାକୁ ଜବତ ହେଇଛି ଟଙ୍କା, ସେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଫୁଟେଜରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ସ୍ପାଇଡର ମ୍ୟାନ ଭଳିଆ ଜମ୍ପ କରୁଛି, କାନ୍ଥରେ ଚଢୁଛି ଆଉ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଇ ପାରୁଛି। ତ ସାର୍ ୟା ପାଇଁ କି ତା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂ କିଛି ନେଇଥିଲା କି ସାର୍? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନିଂ ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଲିଆ ସ୍ପାଇଡର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି ତା ଲୋକାଲିଟିରେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପୁଲିସ ତାକୁ ସ୍ପାଇଡର ଶକ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାର ସେଟା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଟା କରିପାରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିଛି। କେବଳ ଏକ୍ସ ଏମଏଲଏ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଆହୁରି ବି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିଛି। ଆମେ ସେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଯେ କେତେଟା କେସ୍ରେ ଚୋରି କରିଛି, କୋଉ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିଛି, ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର କହୁଛି ଯେ କେବଳ ଗୋଟେ ମାର୍କ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜୁତା ଏସବୁରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ତର୍ଜମା କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ବିଗତ 15-17 ଦିନ 20 ଦିନ ହେଇଗଲା ଆମ ଟିମ୍ ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଥିଲା। ଆମକୁ ଖାଲି କେବଳ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଡ୍ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏ ଲୋକଟା ବାହାର ଲୋକ ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସିକି ଚୋରି କରିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଡ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ପାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ତାର ଉପରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକି କେସଟା ଡିଟେକ୍ସନ ହଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତା ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁଲିସ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି ଆମକୁ, ତା ନାଁରେ 2ଟା ୱାରେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ପୁଲିସ। ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡୁଛି କି ରାଜ୍ୟ ବାହାର କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରାୟ ସିଟି ଭିତରେ ଏମିତି କ୍ରାଇମ କରୁଛନ୍ତି। ତ କଣ ୟାର ପାଇଁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମେଜର୍ସ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି, କଣ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପ୍ଲାନ ଅଛି ଆ ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ସହରର ପରିସୀମା ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲେ, ଗୋଟେ ସହର ଯଦି ବଡ଼ ହବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଜ ଏନ୍ ଏମର୍ଜିଂ ସିଟି, ଯେତେବେଳେ ସହରର ପରିସୀମା ବ୍ୟାପ୍ତ ହବ, ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହବ, ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସିବେ, ତ ସେଇ ଭାବରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ କିଛି କିଛି କେସେସରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚୋରି ହେଲା, ସେଟା ବି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯେ ବାହାର ଲୋକ। ତ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେଲା, ଲୋକ ଆସିକି ଚୋରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ଉପରେ ଆମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଅଛି। ଏବଂ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡରେ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଯୋଉଠି ବାହାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ। କାରଣ କ୍ରାଇମ କ୍ରିମିନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଏ ପ୍ରକାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ ଯଦି ଆମର ଯେତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ହସ୍ତଗତ ହେଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ସିଙ୍ଗଲ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କେସ୍ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସିଙ୍ଗଲ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନା ଆଉ କିଛି ନା, ତାର କୌଣସି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ହି ଇଜ ଦ ସିଙ୍ଗଲ ପର୍ସନ। ସେ କେମିତି ସିଙ୍ଗଲ ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଉଠି ନେଇକି ତାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଚୋରି କରିବାଟା ସେ କ୍ରାଇମ ଜଣେ କରୁଛି, ଆଉ କିଏ ତାର ସହଯୋଗୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଡିସ୍ପୋଜ ସେ କରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିକରି, ତାର ମାଲ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡାକ ଡିସ୍ପୋଜ କରେ। ସେଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଏବେ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ ତାକୁ 5 ଦିନ, ଦେଖାଯାଉ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତ ଯେତେ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ଦେବେ।